ذرا غور فرمائیں، مولا علی نے یہ نہیں بولا کہ مجھے میرے نبی نے بولا، نہ مولا علی نے کہا کہ مجھے قرۃ عینی و حبیبی، مجھے میرے اکھاں دا نور ہے جیڑا کائنات دا حضور ہے، جیڑا نام لوی تے آندا سرور ہے، تے جیدے نام دی برکت نال ہر بلا دور ہے، تے جیدہ نام لین واسطے ہر نبی مجبور ہے۔ فرماتا قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈ، ویکھ علی دی وانڈ، مجھے یہ نہیں کہا مجھے میرے نبی نے بولا، بول سکتے تھے نا، کہا مجھے میری آنکھوں کی ٹھنڈ نے بتایا، مجھے میرے دل کے چین نے بتایا، مجھے میرے من سجن نے بتایا۔ روایت کرنے دا مزہ تھا آیا، اے آکھی جانا ہور گل لے، لیکن انج یار دی گل اپڑانا، سلیقے نال پچانا، تے یار دا نا جدو آنا، ککھ سواد نہ مشری اندر، کھنڈاں وی چکھ ڈٹھیاں، انہا ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں، انہا ساری ماشاءاللہ، واہ آہ کیا کہنے، یہ چنگاری میری خاکستر میں تھی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں سمجھا تھا یہاں طے کر کے آئے ہیں ایک چوپتے 100 سوک، لیکن آپ تو کمال لوگ نکلے، آپ تو گندی میں لال نکلے۔ میں سمجھا تھا کہ آج جو کہنا ہے مجھے کہنا ہے اور آنکھیں بند کر کے کہنا ہے، اور یہ کہنا ہے غلام فریدہ انہ دی او جانے سکو اپنی توڑ نبھانا، لیکن آپ ماشاءاللہ بیدار بھی ہیں، بلکہ بیدار مغز بھی ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ یہاں چنگاری بھی ہے، بجلی بھی ہے، بس ہاتھ لمن دی سنجے سینے سوز فراق دی تار آہی، ماہی ہاتھ لایا او وجہ سین سام ریا، من موہ لیا، میری ہور سبھو دھج بھج بھئی، سنجے سینے سوز فراق دی تار آہی، ماہی ہاتھ لایا او وج پئی، نیو لاونے دی دلی پھسامنے دی، کل اج پئی مجرو شاہ ججی بریاں میں، میری بھلیاں دے گل لج پئی۔ میرے امام نے بولا، ہمارے بابا مولا علی نے بولا کہ ہمیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نے بتایا، ہمیں ہمارے جان جگر ہمارے حبیب نے بتایا، اور پھر حضور نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے بتایا، جبریل نے کہا مجھے رب جلیل نے بتایا، انہیں رب جلیل نے بتایا، اور مجھے آج خیال آیا کہ اتھے گھر دا سرمایا اسا اتھے ہی لٹایا۔ شاہ جی یہ آپ کے گھر کی میراث ہے، امانت کے طور پر میرے پاس ہے، اس لیے اپنی امانت لیجئے، لیکن ذرا غور، سادات کی نظر پہلے ہے۔ امام علی رضا نے بولا، رب تک بات پہنچ گئی، امام علی رضا سے رب تک۔ اب ذرا ایک اور اس میں سن لیں، ہمارے اہل سنت کے علماء فرماتے ہیں یہ جو سند ہے امام علی رضا، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام محمد باقر، حضرت امام علی زین العابدین، امام حسین مولا علی پاک نبی، فرمائی اس سند میں اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے، اتنا نور ہے کہ اگر کوئی با عمل آدمی صرف ان پیاروں کے نام
नाम लेके किसी पागल पे दम कर दे तो पागलपन खत्म। अल्लाह जिनके नाम में ये तासीर है, जिनका बाबा सिराज मुनीर है, उनके नाम में अक्सीर है और ये असर पैदा करता रब्बे कदीर है। इसलिए सड़ना कैसा जल कैसा हुण बंदा सड़े भी तो की करे। वो जिन्होंने रब अता फरमावे बंदे दे उत्ते लाज़िम मुंह ते रौनक ले आवे। वो एक फकीर था, वो कहता था उंदी सैत दे नाल, सैत आदन मुकद्दर नसीब, उंदी सैत दे नाल हे रीस कहीं इवें सैत सड़े तू भुल पै गए। ए नसीबां सड़े एवें ही सड़ गए। उंदी सैत दे नाल हे रीस कहीं इमें सैत सड़े तू भुल पै गई। उंदा पैर चव्या विच दीदा गया, उंदे राह ते प्यार दी पुल पै गई। तक मुसुक ते बुल बुल राह भूल गए, लरज चमन गया चुल बुल पै गई। साड़ी दौड़ सुनी ना कहीं अरशद, उंदी हंज ढै पई होल होल पै गई। साड़ी धाड़ सुनी ना कहीं अरशद, उंदी हंज ढै पई होल होल पै। अब मैं चावल भी पकाता हूँ, इश्तिहार भी छपवाता हूँ और ऐलान भी करवाता हूँ, रेडियो पे भी लगवाता हूँ, लेकिन बंदे 10 पूरे नहीं होते। और ये और वो लाहौर होता है, ये ना कराची है ना लाहौर है, जगह कोई और। और फिर कमाल ये है कि ये बिल्कुल जंगल का विचकार है, ना उर्वार है ना पार है। लगता है यहाँ कोई बैठा यार है कि मजमा कतार अंदर कतार है, इसको कहते हैं प्यार है। अब मैं सड़ना चाहूं तो सड़ भी नहीं सकता। और अल्लाह की तरफ से ये जो सड़ना होता है, कुछ लोगों को अल्लाह पैदा ही इसलिए करता है कि तुसी केरी दे पुत्र ते कोले दे पुत्र होते, आग दे पुत्र होते, सड़ दे ही रहो। और उनके जलाने के लिए यही नाम ही काफी। क्या कहा मैंने कि हमारे बुजुर्ग फरमाते इन नामों में इतना तासीर है, ये नाम कोई साहिब अमल अच्छी शक्ल पढ़ के पागल पे दम कर दे, बस उधर दम उधर खत्म गम। ये नाम अली रजा, अली रजा। अब क्या कहा, ये जो कहा ना हमें उन्होंने उन्होंने उन्हें, यहां तक कि उन्हें रब ने बोला। अब हमने गेट खोला, रब क्या बोला, नबी क्या बोला, अली क्या बोला, हुसैन क्या बोला, मेरा लजपाल ज़ैनुल आबिदीन क्या बोला, मेरा मिठा माही मोहम्मद बाकिर क्या बोला, मेरा सोना जाफर सादिक क्या बोला, मेरे दिल दा जानी हजरत मूसा काजिम क्या बोला। और हमारे माथे का झूमर इमाम अली रजा क्या बोला, सुन तू छांगे मांगे दे ढोला। मेरे इमाम ने ये सारे एक ही बात बोल गए, नाराज ना होना। वो गेट रहमत के खोल गए, सुन के मुनकर डोल गए, इमाम क्या बोल गए। साडा प्रोग्राम है ना जड़ा साडे वस विच होवे ते तू सानू किसे नू जन्नत दी पौड़ी ते पैर ही न रखण देवी।
साढ़े जे वस विच होवे असां ते तुहानू सुंघण ही न देवीए जन्नत। असां ते सारे उत्थे हो जावीए कि एक बंदा भी जन्नत वाले पासे न जावे, लेकिन वो सखियां दा घराना है। जरा सुने, अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने बोला कि हमें प्यारों ने बताया कि रब सच्चे ने फरमाया कि ये जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मजबूत किला है। क्या है ये कलमा? मजबूत किला है। और रब ने बोला जो बंदा ये कलमा अपनी जुबान पे सजाएगा, दिल की गहराई से जुबान तक ये कलमा आएगा, अल्लाह फरमाता है मेरा वादा रहा, वो मेरी रहमत के किले में आ गया है, ये बंदा दोज़ख नहीं जाएगा। मामे मौलवी टेल लगाएगा, ए बंदा दोज़ख। इस कलमे दे राज नियारे ने, इस डुबे बेड़े तारे ने सानू दस्या नबी प्यारे ने। पढ़ो ला इलाहा, खिंच के पढ़ छड़ो फायदा जे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वाह। हजूर फरमाते हैं कि जब अजब बात है, जब अल्लाह जलाल में होगा, जलाल में, और अल्लाह जलाल में जब आएगा, अल्लाह फरमाएगा वमा कदरुल्लाह हक्का कदरे ही, बेकदरे लोगों ने मेरी कदर बड़ा चाहा तुझे, तेरी तौहीद का प्रचार करते रहे, गली गली तबलीग करते रहे, हम तेरे बड़े मुहिब थे। आवाज आएगी झूठ मत बोल। और सूफिया कहते हैं अल्लाह एक पागल को बुलाएगा, एक पागल को बुलाएगा और उसकी तरफ इशारा करके फरमाएगा इस मजनू ने जितना एक बंदे को चाहा, तुमने तो मुझे उतना भी न चाहा। पता नहीं आप मेरी गुजारिश समझ सके कि इस पागल मजनू, इस मजनू ने जितना एक लैला को चाहा, तुमने तो मुझे उतना। गल ते सच्ची है। पता है मजनू ने कितना चाहा? हमने क्या अपने रब से प्यार किया, कितना किया? वो हमें शर्माएगा, कहेगा बमा कदरुल्लाह, बेकदरे लोगों।